こんにちは、関野義治です。先週はアラスカの自転車旅とユーコン川下りを見ていただきました。今週は、ユーコン川の最上流に住む、それも半径200キロ以内に誰もいないということは、北海道より広いところに4人だけで暮らしている一家を、追います。今週も先週に引き続いて、映像作家の大島嵐さんをゲストにお呼びしています。じゃあ映像をどうぞご覧になってください。Hi. How are you? We're good. What about you? Yeah. Yeah. How was the flight? Good. Good? Yeah. Yeah. Bumpy, huh? Yeah. Bumpy. Edna, Rhonda, and Corinne. We failed to cross the Bering Sea by Umiak. Yeah, We that's failed. yeah. I tried to aim at the chest, but hit him on the guts. And then Heimo finished him off. Did you shoot? Huh? Did you shoot also? I shot him first with a pistol here. So that it is dangerous to put on the tent here? The black bears are worse. They come around all the time. That's the one I shot the bear with. Out here you need a gun all the time. Double play. You'll get bugged up on it. See it? You see, that would be the best then, because that means that more are using that trail. Lots? Lots. Not the whole pot? Are you satisfied with your life here? Yeah. I want to move to New York City. No, Chicago. No, I am very satisfied. And you? I like it out here. I like it out here. How about you, Quinn? You also? Can show your face. I don't know. I'll go like this. This is for Weasel and Martin. Martin, Weasel, Mink. Nah. Martin track right here. Martin track over there. He goes over here. Over there, there's more. Yeah. This is a good place to put a trap. Bang. Okay, now this.
Right down here. As close. Right here. Right ハイ here. ムさんは Put it 初め right 僕 there. が罠漁に対して批判的なのか、それとも共感しているのか、とても気にしてたんですよね。で、夏の間彼らの質素な暮らしぶりを見ていて、自分を含めて地球に優しくと言って大量のエネルギーを使っている都会人よりも生態系のバランスを考えて漁をしている That's good. ハイムさん Other に one 惹かれて closer いっ too. て、それを態度で表すためにハイムさんの罠漁を手伝って自分でも実際に罠をかけてみるようになったんです。なんかバッチリだよ。Okay, 533. Or 53. See these alphabets? Yeah. It shows right here 533. When did you get the computer? 2 years ago. 2 years ago? Is this from the school? Yeah, from the school. I saw it in jump over. He might bite you if you get your hands in front of him. Ready, ready. The stick, the snare is around the rabbit's neck. Yeah. Okay, and he's pulling the stick. You must track him down. You be the tracker now. Okay. You be the hunter and tracker. Ah! やった。Hey, Good? new one. It's funny, yeah. No. Good eating. Yeah. Good eating. Bunny for breakfast, bunny for lunch, bunny for supper. First one. First one. Yeah. Wow, good. Dig in there. How's that? Good. You like the fish, Rhonda? Almost done. Did I? Good rabbit? No. You like? No. Yeah. ウサギを取ったらですね、嬉しい思いとこう戸惑いとかわいそうだという思いと、もうごっちゃごちゃになってなんか複雑な You 感じだ got to do the bottom first. so I で can も get 自分で食べ物着るものを全て調達するってことは他の生命を殺さなければ絶対できないことだからね。Martin, you know? What? Martin. Martin, Martin, yes. Good. good. Happy? Huh? Happy? Happy, really happy. Yeah. Martin, Martin, yes. dead. Huh? Yeah, dead, frozen.
Diva! Diva! Yeah! Keep in the water! Okay, bring him out. Hurry! Bring him to the water! Bring him to that ice! Yeah! Hurry! No! Rhonda! Okay. Rub him, Rhonda! Rub him! No? Good. Very good. Good job, Kino. Hold on. I'm happy. I'm happy too. And you? You happy? Yeah! Yeah! Give him five. Yeah. Well, I don't know. I never heard of that before. And they get food stamps, many food stamps. Yeah, that big fork that we use for meat. There's two of them, Dad. The one we use for meat. There's two of them. Well, the longer one. There's two long ones. Just eat it like that first. Yeah.脂っこいけど不思議な味だな。うまい。早本エドラにとっては今までで一番最良の日ってどんなことがあった日ですか？ My best day is when I moved to Alaska. That's my best day of my life. Or Catching wolf ロンダとクリンは何してる時が一番楽しい？ going shopping with Dad. Catching wolves. Say again? Catching wolves. Catching wolf. When you eat the meat, the beaver tail, eating this beaver tail, eating the moose meat, eating the bunnies that live in this land, and eating the fish and drinking the water and eating some of the plants, then you eating from them, you are eating from the land, which the land becomes part of you. So you become part of the land. Because you are eating off the land is keeping you alive. And you know where your food source comes from and how to get it. And I think that's a very important part of the human race is food. Food is very important. It keeps everybody alive.ここ来る前はなんかファッションで毛皮を身にまとってる人っていうのに対してやっぱり反感があったっていうところから来るんだと思うんだけども、ただやっぱり自分が東京で車乗ったり飛行機乗ったり高校と輝く電気の下で暮らしていて、まあ食べ物を残してしまうし、そういう自分と比べてこういう本当に200キロ半径200キロ以内に人が誰も住んでないところで4人家族だけで住んでいて、それで動物のこう数やなんかも自分で計算しながら罠を取っている彼の方がはるかに野生動物とか自然を愛しているなという印象を受けたんですけどね。また一人大切な友達ができた感じがして本当に来てよかったね。 You must come. And when you are in Mongolia, you must send me carb.
So this is your. Okay, Sakino. Thank you very much. Yeah, well, thank you for coming. Kindness. Yeah, have a good trip in Siberia. Yeah. Yeah. Help and kindness. Thank you. Green. Thank you. Yeah. And You have a good trip. thank you. Yeah. Yep. アラスカの旅で非常に印象的だったのがハイモさん一家との、関野さんの生活、夏と冬に2回行ってらして、グレートジャーニーであんまりああいうことはなかったんですよね。寄り道の旅は当然されてるわけですけども、その町原画とかヤノマミとか、そういうある種のこう民族集団で暮らしているところに行ったりはしたんですけども、本当に個別の一家、名前のある個別の一家っていうところで言うと、後にプージェ一家とかは出てきますけど、それまでで言うと珍しかったなっていう感じが、そうですね。ガテマラでトドスサントスというところで、ちょっとボストンに出稼ぎに行って息子が帰ってきて競馬に参加するというんで、その一家を追いかけたりはしてますけども、もともと南米に寄り道したのはもともと知ってるところでしたからね。いやなかなかただあれがいろいろ伏線があって、結局南東アラスカ、でケチカンというところを通ってる時に、星野道夫君のカムチャッカの事故があって亡くなっちゃったわけですね。それで実はその後にブルック山脈アラスカ本土の彼が一番好きなところを2ヶ月ぐらい一緒に旅しようよって言ってるのはこれがダメになっちゃって、それで実は彼と非常に仲の良かったダン・ロスっていうパイロットがいるんです。これが素敵なパイロットで、ベトナム戦争の時は従軍してたんですよ。それで、多分日本にいた時に奥さんと日本人なんですね、京子さん、で一緒になって今アラスカに住んでるんですけども、何がすごいかっていうと夏は稼ぎ時なんですよ。でブッシュパイロットとして優秀なブッシュパイロットとして、いろんな人を普通の飛行機では降りられないところに運んでるわけですよ。冬はオフシーズンなんですね。あんまり仕事ない。どこ行ってるかっていうとカンボジア行ったり、エルサルバドル行ったり、難民キャンプとかにパイロットとしてこういろんな物資を運ぶっていう仕事をボランティアでやって、そうだったんですね。それでもともとベトナム行ってもう戦争なんかなんだよって感じになってるわけですよね。もうひどい戦争してしまったっていう、そういう思いもあってそういうことをやってたんだと思いますが、非常に僕はブルック山脈行きたかったんです。カリブルの大道とか、でところがやっぱり熊の事故があった直後だったんで、みんな心配してくれる。特に京子さんとかが、誰かガイドをつけなさいっていうことになったんですね。で紹介してくれたのはハイモさんだったんですよ。そういう経緯だったんですね。だから星野道夫君もハイモさんのことは知ってるんですけども、あんまり取材はしてないんですよ。で最初に運んでくれたのもハイモさんが運んでくれたのもダンロスなんですよ。そういうことだったんですね。なるほどなるほど。本当に半径200キロだから北海道より広い範囲内に家族だけしかいない。これもなかなかすごい話ですよね。最後の罠漁師ということで関野さん訪ねて、興味も持たれたから行かれたと思うんですけども、今どうなさってるんですかね。いや今まだいるみたい。ただ娘2人はもう独立してだってあれから24、5年経ってるわけで、あの時11歳の子は36ですから、35、6もう結婚して2人ともね、で2人でまだいるらしいんですけども、実は最初行った時にやっぱり彼は
全く私のことは信用してないんですよ。うん信用してないっていうか、疑心暗鬼、要するに罠漁師なんだけど、毛皮を売ってるわけですよ、ヨーロッパなんかだったらペンキを投げかねない、非常にねそういうほど嫌われてる職業なわけですよね、で実は私も、毛皮漁師かっていうね、というのは実はアマゾンにずっと行ってて、例えばオセロットとかジャガーとかオオカワ、そうそう毛皮を密売してる連中がいたわけですよね、でそれは僕にとってはとんでもないやつらなんですよ、それと同じかもしれないっていうね、で両方ともこう疑心暗鬼なんですよ、本心どう思ってんだろうかっていう、あとはその取材に来て非常にこう友好的に近づいてきて、発表する時はこんなひでえことやってるっていうことがよく、前のクジラがそうだったんです、セントルイスとあったし、ロシアでもそういうことがあるのでやりかねないわけです、テレビ局が、なるほど、そういう警戒心があるので、で私がだんだんね変わってきたんですね、見方が、なぜかというと、要するに河川か毛皮かってことになると、やっぱりね暖かさっていうことで見るとやっぱり毛皮がすごいのと、あとはもう一つ土地ではやっぱり河川が高くなって毛皮の方が安くなるわけですよ、そうすると必要なんですよ彼らが、本当にこう田舎で寒いところで暮らしている人にとっては、だからアマゾンの毛皮と全く違うんですよ。アマゾンの毛皮は要するに飾るためですよね、別に本当に羊心じゃないわけですよ、でそれもこそこそとやってるわけで、こっちはこそこそとやってるわけじゃなくて、堂々と今やってるわけですね、でそういうのを見てくると、この人たちは本当に一般の、寒いところに住んでる人にとっては必要な人なんだっていうと、もう一つですね、彼らの暮らしぶりがものすごくね質素なんですよ、最低限、これ以上もう贅沢はないっていうか、無線がないっていうか、要するに普通だったら何かあった時のために助けてくれとかね、そういう無線があってもいいんだけど、無線はあるんですけど、そのセスナが上に通った時だけに通じる無線なんですよ、もちろん GPS なんかないしね、パソコンがあったじゃないですか、であれも学校が支給してくれて、っていうで1週間に1回だけなんですよパソコン使えるの、なぜかというと、やっぱり燃料使うのもったいないからってその時電気使うんですね、それは洗濯機を回す時なんですよ、でその時おこぼれで子供たちはパソコンの教材使ったりゲームを遊べるんですけども、その時だけなんです電気つけて、で食べ物は全部自給自足ですからね、で僕たち持ってったんです食料、こんなもん食ってるから病気になるんだって言いましたからねだってインスタントラーメンとかさ、そういうの持ってって、ハムとかね、そういうものソーセージとか持ってって添加物だらけだろお前らのっていう、俺たちのものは全部天然物だからね、そうですよね。そうなんですよ。いやなんか関野さんのそのちょっと毛皮に対する疑念とかね、そういうところから入っていって、でその気持ちが変わっていったっていう様が映像の中にも記録されていたのが、すごく面白かったなっていう、ただそういう印象があったんですよね。寒気っていうか夏に行ったわけですよね、でその時はまだ向こうも疑念解けてない、僕もまだね、要するにっていうのはまだ毛皮をやってないわけですよ、ちゃんとね、だからこれは冬来ないと仕方ないなって言って、もう一回来た段階で罠をかけてるのを見てね、もう大変なんですよ、もう罠かけるのも、それも要するに毛皮を取る動物を取る時に我々が心配するのはやっぱり取りすぎなわけですよ、絶滅、でもやっぱりね葉山さん考えてるわけですよ、点取るにはその1個しか置かない、1個取れちゃったら周りには置かないわけですね、だから根絶やしにしないってことを考えてるわけですよ、でビーバーにしてもそうですし、とにかくその絶滅したら自分たちが困るわけで、ですからそういうことをしっかりと考えてるのを見ると、それに対してこう攻撃的な人もいっぱいいるわけです、自然保護団体に、
でもどっちが自然に優しいかですよ。こう街で、まあ、エアコンつけて、でウォシュレットでトイレやってて、そういう贅沢な暮らし、何でも買える、暮らしをしてて、自然を守ろうと言っている人たちと、そのちゃんと絶滅しないように根絶やしないように、自然の全体のバランスを考えて質素な生活をしながら、まあ怪我を必要な人たちのために怪我を取っている彼、葉山さんとどっちが地球に優しいかってことを考えたんですよね。なるほどね。そしたら明らかなんですよ、僕の答えは。でどうしたかっていうと、彼の信頼を得るために共犯者になったんですよ。そうでしたね。要するにウサギの罠を自分でかけるってことは共犯者になることなので、で共犯者としても実は立場は違うんですよね。僕はどうしようもない共犯者なんで、何にも役に立たない、でも肉を食うために罠を作る、まあ彼らの許しを得てるんですけども、で彼らはそうじゃないですからね。本当に自然のことちゃんと考えて、本当にでもね、本当にアラスカが好きでしょうがないっていうか、そういう感じでしたね。だって本土出身ですから、ドイツ系の移民2世ですよ。もっと違う暮らしあるんじゃないのっていうね、便利で快適で物がたくさんある生活をしてもいいんじゃないの、そうじゃないんですね。奥さんエスキモですけども、エスキモの奥さんと結婚して、もう今でもあそこで、あれから20何年経ってますね。なるほどね。で実は日本来たいって言っていて、実はこっちも、ウェルカムって言ったんで、このコロナでね、ダメになっちゃった。そうなんですね。最近そんな話があったんですか。でもこんな東京に来たらもう息苦しくてハイモさんには苦しいんじゃないかな。関野さんよりちょっと下ぐらいですか。ちょっと下ですぐらいですよね。まあでも狩猟と作物を育てる違いはあるんですけれども、その後の関野さんのむさびの活動、彼らそういう力作るなんかも含め、なんかつながっているのかなっていう感じもしたんですよね。ハイモさんの一家の生活と暮らしたりとか、もちろんその以前からのアマゾンとかの暮らしもあるんですけども、その若い人に伝えていきたいっていうようなことでいうと、アマゾンの場合は、その僕たちと全く違う環境で生まれ育った人たちの、その全く自然とそれが当たり前っていう人たちですよね。に対して、そうだね、都会の生活をしてて、それもアメリカ合衆国でアラスカ、本当にアラスカ来た時が一番いい日だったっていうほどの、言ってましたね。でそういう最終狩猟の生活に戻るような生活をしてるわけですね。それで本当にハッピーな。確かにそうですよね。もともとそうだったんじゃないけど、それを選んでそういう生活をしているっていうことですもんね。でも、テレビ見てる人は心配なのは子供たちのことだと思うんですね。でもちゃんとやっぱり考えていて、あれ通信教育というか、アラスカのすごいとこってアメリカ合衆国のすごいとこは、ああやって一家族のためにセスナで教材を持っていくっていうことに対してアメリカ国民が文句言わないっていうことですね。でこれはすごい、日本だったらね、ケチくさいやつがね、一家のために税金を使ってって言うんだけど、そういうことを言わないっていうね。で家族で、お母さんが午前中教材で教えて、午後は家族揃って原野に出て、自然が先生っていう感じでね。でなおかつ6月7月って一番嫌な季節なんですよ、彼らにとって。暑いし、でなおかつ蚊がすごいんですよ、虫が。ですからいてもね、あんまり良くないんで、実は2ヶ月フェアバンクスにいるんですよ。その時ちゃんと学校に入れてるんですよ。なるほどね。学校の特徴は何かっていうと、学校はただ単に教科を教えるだけのところじゃなくて、一番大事なのは社会性ですね。友達と付き合う、そして先輩後輩と付き合う、先生と付き合う、いろんな他の人たちと付き合うことによって社会性を学ぶとか、そういうこともあるので、でも2ヶ月あれば十分なんで、それでまた原野に帰ってくるってことをやってたので、僕なんかは
娘こういう暮らししたのがいいんじゃないか、その時まだ幼稚園生だった学校入れんのか、日本帰ってなんてちょっと思っちゃったりとかして、なるほどね。いやでもグレートジャーニーは改めて見ると学びがありますね。まあそうですね。若い頃に興味があるのは関野さんでグレートジャーニーに興味がないなんて言って大変失礼いたしました。もう訂正いたします。今50を過ぎまして、50過ぎてね、はい、訂正します。本当にグレートジャーニーは学びが深いなと思いました。2週にわたって、はい、お忙しい大島奈さんに付き合っていただいたんですけども、いかがでしたか？はい、いや非常に、楽しかったんですけれども、若い頃にはなかなか気づかなかったグレートジャーニーの学びがすごくあるなっていうのを改めて思いまして、若い頃に、興味があるのは関野さんでグレートジャーニーには興味がないなんてもう本当に失礼なことを申し上げてですね、今、反省をしております。ちょっとまたこの年になって、また見返してみようかなっていうふうに、思ったりも、はい、しました。それから若い人にぜひ多く見ていただきたいなっていうふうにも改めて思いましたし、見てもらいたいですね、はい、というふうに思いました。ありがとうございました。はい、2週にわたって、付き合っていただきました。で来週はいよいよベーリン海峡をシーカヤックで渡ります。どうなることかぜひ来週もご視聴ください。よろしくお願いします。もし、この番組がいいと思ったらぜひチャンネル登録にポチッと押してください。もし押してしまったら、隣のベルマークにポチッと押してください。よろしくお願いします。